السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطريق إلى الحرية محفوف بالمكاره. الطريق إلى الجزائر الجديدة لا زال مغلقا، والطريق إلى العاصمة ابتداء من غدا إلى 6 من جويليا مغلوق بأمر من الوالي. طاب مساؤكم مجددا أعزائي المشاهدين. أنا سعيد جدا بتواجد الأستاذ جمال أبينا إعلامي هنا في البلاطو، والأستاذ سفيان هداجي ناشط سياسي انضم إلينا للتو من الجزائر. أهلا وسهلا بك أستاذ سفيان. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا على الدعوة. شكرا لوجودك معنا. سفيان، والي العاصمة أمر بغلق طريق مهم يؤدي إلى العاصمة بدءا من الدار البيضاء حتى نهاية العاصمة. معناه باللي خط مهم جدا لتوافد الناس على العاصمة لقضاء حوائجهم. لن يستطيعوا من ذلك. كاكوفوني كبيرة سوف تكون في الطرقات الجزائرية، فوضى عارمة دائما في طرق العاصمة، فما بالك إذا قطعت الطريق بأمر من الوالي؟ ما هي نظرتكم إلى هذا الأمر الذي قام به الوالي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا على الاستضافة. والله في الحقيقة كما قلت أنت، احنا اون غالير، يعني بلا الاحتفال تاع 5 جويلية اون غالير. يعني كي راح يديرون الاحتفال والله ما نعرف كيفاش راح نديرو اصلا، لانه علاش 6 ايام ماشي قال نهار. لو كان زعما قال غلقوها لو 4 في الليل ولا لابريميدي غدوه من ذاك لو 5 اوكي، بانك تغلق يعني تعطل مصالح الناس لمده 6 ايام. يعني هذا مش غير من عند الوالي. انا اظن انه جاء من الفوق، مش غير الوالي، لانه الوالي ما يقدرش يتصرف وحده في الامر هذايا. انا والله نشفى يعني وقيل اخر ديفيلين دار في الجزائر دار في 89، يعني كنت صغير شويه هذاك الوقت. نشفى في وقت شادي دار ديفيلي عادي، داروا في الكوتي تاع كيما حنا نسميوها الصابلات بكري. جالس لا جورني عادي السلام عليكم. انا هذه تاع يغلقوا 6 ايام تتعطل. تعرف باللي مش غير مش غير الطرقات، حتى لي بومبا ايسونس كاين عده لي بلي غران بومبا ايسونس تاع الجي، كيما تاع البهجه، كيما تاع الطريق تاع النعجه، هذوك كاع مغلوقين. دوك ما فهمناش الناس اسكو راح يعطوا لهم هاد 6 ايام مدفوعات الاجر يريحوا في الديار ولا يخدموا ولا ما يعني. جو بونس كو الجماعه اللي عايشين في فرنسا راهم يشوفوا الديفيلي تاع لو 14 جويي كل عام. جو بونس با كاين هاد الاجراءات من المير دو باري من اجل ان ديفيلي. سفيان، هل تظن باللي الغلق تاع الطريق هذا سي اكسكلوزيفمون بور اون ريزون سامبل، هي لورغانيزاسيون تاع الديفيلي دو 5 جويي، ولا هنالك أفكار أخرى مفادها كما قالوا العديد من الحراكيين على مواقع التواصل الاجتماعي هو لمنع توافد الجزائريين من المدن الشرقية للعاصمة كما اعتادوا عليه عندما كان هنالك الحراك في أوج عظمته كل جمعة؟ لا شوف، ما تقدرش انت هذا الديفيلي ديروا للشعب. الشعب اصلا يحضروا عادي. انا اظن هم يخدموا بطريقه امنيه اكثر. فاهم كيفاش؟ هما بالنسبه لهم لازم لو ريسك زيرو وكل شيء ما يكونش. فاهم كيفاش؟ يقول لك بيتاتر بالك ناس تجي، بالك تتظاهر، بالك كيش ما تقول شعارات واش ما اغلق عليه وخلاص. شكرا. شكرا. سي كوم جو بونس سي كوم سا، والله اعلم. لان شكرا سفيان، ابقى معنا من فضلك. اوكي، ابقى معنا سفيان من فضلك. استاذ جمال، اهلا وسهلا بك. ميرسي d'être présent parmi nous. Le Wali d'Alger a décidé de fermer un axe très important qui relie les villes de l'Est vers la capitale. En fait, la capitale a de tout temps été fermée lorsqu'il s'agissait du vendredi, lorsqu'il s'agissait du Hirak, donc ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça soit une décision officielle prise aujourd'hui et qui est longue dans la durée, c'est-à-dire fermer un axe hyper important pendant 5 jours. Ce n'est pas seulement pour organiser un défilé du 5 juillet, à mon avis, c'est pour autre chose. Est-ce que vous avez le même sentiment ?
C'est surprenant effectivement parce qu'on se rappelle de l'époque où effectivement il y avait tout un tas de villes qui étaient enfermées littéralement et des barrages de l'armée par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90. Aujourd'hui on se pose la question, mais effectivement l'Irak évidemment a toujours été en ligne de vue par rapport à ça. On se dit qu'effectivement il y a peut-être des volontés de manifestations potentielles. Tout est possible en Algérie puisqu'il y a beaucoup de choses qui existent. C'est peut-être une façon de montrer que le pouvoir tient fermement sur ses positions avec un défilé qui sera peut-être spectaculaire, on ne sait pas, puisque les 50 ans n'ont pas été extraordinaires, loin s'en faut. Oui. Là, on est sur les 60 ans, ça se passera en semaine. On ne sait pas ce qui est prévu. Ils ont prévu un budget de 5,8 milliards de dinars pour faire ces festivités à travers toute l'Algérie. Apparemment, ils essaient de séduire la population, mais c'est difficile de dire ce qu'il en est vraiment. Il est certain qu'il y a des questions sécuritaires qui doivent exister, puisque c'est l'Est qui est bloqué, et on sait que traditionnellement l'Est est plutôt frondeuse. Mais d'expliquer avec certitude que c'est cette raison principale, elle est possible, j'en suis pas certain. Il faudrait attendre un petit peu pour avoir cette idée réelle, parce que en substance, c'est vrai que quand ça vient de l'État et que c'est un ordre qui vient de la tête de l'État, c'est assez surprenant en réalité. Vous venez de dire, Gamel, que les festivités du cinquantenaire sont passées moyennement bien, si on peut s'exprimer ainsi. Donc ils veulent mettre le paquet pour ces festivités-là. Il y a la présence de plusieurs hauts responsables d'État. Il y a la présence du président palestinien, qui est fort probable. Donc Mahmoud Abbas, dont le fils a été plusieurs fois, le nom s'est trouvé dans la liste de banques et de comptes offshore. La présence de ces personnalités, de ces présidents dans ces festivités-là, justifie-t-elle la prise de décision de cette ampleur ou, comme vous le dites, le régime a vraiment peur du retour de flamme du Hirak pour ce 60e anniversaire? On sait que le Hirak était très fort au démarrage, d'ailleurs c'était un mouvement sain au départ, puisqu'évidemment on a obtenu... Pourquoi vous dites au départ? Parce qu'au départ, je parle du démarrage du Hirak, c'était l'obtention de l'arrêt du 5e mandat, qui était catastrophique. Et après, il y a plusieurs revendications qui sont greffées là-dessus, qui étaient légitimes. Et le mouvement est sain au départ, pourquoi? Parce que c'est une réaction populaire qui dit il y en a assez de cette hogra, de cette humiliation. Après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en dehors de la résistance qui avait été occasionnée par le fait d'imposer un homme qui en plus est mort finalement, sur fauteuil roulant, qui parlait plus, et dont ceux qui tiraient les ficelles de l'extérieur étaient plutôt des corrompus et des profiteurs, on l'a bien vu. Au fur et à mesure, le Hirak, il a quand même duré très longtemps. C'est pas un mouvement qui est un épiphénomène. Il n'y a pas eu de mort, c'est important de le rappeler. Les Algériens étaient structurés, organisés, contrairement à l'idée détestable que certains peuvent avoir de l'Algérie. C'est un pays civilisé. C'est une idée qu'on oublie. 20 millions de personnes dans la rue où il ne se passe rien et où tout est propre, ça dit des choses. Puis par la suite, il y a eu effectivement l'arrivée du Covid qui a littéralement cassé le mouvement. Mais ce Hirak a eu quelque chose de salvateur parce qu'il a réveillé une société civile qui se montrait intelligente, productrice de culture, de slogans, d'organisation, de volonté de faire de ce pays un grand pays, parce que c'est un grand pays, c'est le plus grand pays d'Afrique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu une sorte d'essoufflement lié à la conjoncture internationale. Et aujourd'hui, quand effectivement, vous venez de souligner qu'il va sans doute inviter Mahmoud Abbas, qui n'est pas le meilleur des Palestiniens, il faut être très honnête, en termes de corruption, ils sont quand même bien placés, simplement pour la symbolique de dire nous sommes proches de la Palestine, et c'est l'autorité, comme on l'appelle, donc c'est pas un État, une autorité locale palestinienne, reconnue internationalement plus ou moins, par un chef d'État. Il n'est pas élu, rappelons-le aussi, il est au pouvoir sans le moindre mandat du peuple, puisque après le coup de Gaza, tout s'est arrêté. Et donc on l'invite lui, comme on l'a invité d'ailleurs le fils le prince héritier du Qatar. Parce que l'Algérie a montré qu'elle a une sorte d'audience internationale sur laquelle elle continue à surfer. Ce qui est vrai, l'Algérie en termes internationaux n'est pas mal. C'est un pays qui a un bon positionnement. Après, c'est pour se valider en termes populaires, pour dire, regardez, on est respecté, on est sérieux, on est tout un tas de choses, comme on le voit avec l'Espagne, avec cette crise espagnole. Et en même temps, on a des problèmes aux frontières, de vrais problèmes. Par exemple, là, Khadoum a été écarté par rapport à la question libyenne. C'est quand même un négociateur important. Oui, sur pression des Émirats. Sur pression des Émirats, qui sont censés être investisseurs et alliés de l'Algérie. On peut discuter de l'hypocrisie qu'il y a là-dedans, mais bon, quoi qu'il en soit. Vous estimez que c'était un coup bas, ça? C'est un extrêmement coup bas, parce que d'abord, l'Algérie était vraiment... Et là, en termes de négociation, il faut reconnaître à l'Algérie les qualités qu'elle peut avoir. Sur le plan de la négociation, ils ont très souvent amené la paix dans des territoires où on n'imaginait pas que ça pouvait arriver. En 1975, les accords d'Alger par rapport à l'Iran et l'Irak, avec deux protagonistes extrêmement violents, Saddam Hussein et le Shah d'Iran, qui ne s'entendaient pas du tout.
l'Algérie obtient cette cessation de conflits territoriaux par rapport à la question de Châtel Arab. Ensuite, il y a eu les accords sur l'Éthiopie, ce qui est quand même pas mal avec l'Érythrée. Ensuite, il y a eu des accords qui ont été signés un peu partout, particulièrement les accords du Mali. Tout un tas comme ça de hauts faits d'armes qui font que l'Algérie est respectée sur le terrain international. Carlos, qui va sur Alger et il négocie pour rendre l'avion qu'il avait détourné. Donc tout ça pour dire que l'Algérie a une belle tradition qui a commencé dès la Révolution d'ailleurs. C'est les négociateurs algériens qui avaient négocié à la Révolution. Ce qui est notable aussi, c'est que c'est une diplomatie qui a la capacité de gérer et de régler les problèmes en dehors de son territoire, mais jamais chez elle. Sofiane, الجزائر تحتضن الألعاب البحر المتوسط، تواجد العشرات من الوفود، المئات من الرياضيين، لكن الطرق المؤدية إلى وهران مفتوحة، ما غلقوهاش. كان من باب أولى أن تغلق وهران وليس العاصمة. هل تظنون بأن هنالك معطيات جديدة أخذها النظام بعين الاعتبار وراه خايف صراحة من عودة الشباب إلى العاصمة الجزائر وعودة الحراك إلى الشارع؟ لا، هو يعرف انه الحراك يعني متمركز والشعب متمركز اكثر في العاصمه. يعني لو كان تشوف في عامين قريب على 3 سنين تاع حراك كانوا اسمه يعني كل الانظار متمركزه على العاصمه، وخاصه انه العاصمه فيها السفارات، كل الهيئات الحقوقيه الدوليه كلش موجود في العاصمه. اما بالنسبه للالعاب البحر المتوسط، هو بالنسبه ليه دارها على اساس شوف الاحتفال والدراهم اللي راهم خاسرينهم، وهذيك على اساس انه الجزائر لا تزال سيبا. انا بكدي تاع الالعاب البحر المتوسط، انا شوف بالنسبه لي الالعاب البحر المتوسط او هذا الديفيلي اللي داروه هو كاع سي دو كاسبياج دارجون. تعرف باللي احنا نمر في ازمه اقتصاديه خانقه، كنا قادرين يعني حتى وحبينا نديروا هذه الامورات يعني نديروهم بشكل عقلاني. انك تصرف المليارات على جال احتفاليه تاع 60 سنه، اوكي يا با سوسي، ان كل العالم يحتفل بعيد الاستقلال تاعو، ماشي بهذه الطريقه او بالالعاب البحر المتوسط مش بهذه الطريقه. لان دور وهران لازم يخلوها مفتوحه. لانه علاش؟ لانه باش الناس تنسى شويه وتزهى شويه. هما بالنسبه لهم لازم يلهيوا الشعب عن أستاذ كمال. سفيان هداجي راه يقول باللي mettre 5 milliards de dinars dans un événement, est-ce que c'est vraiment utile pour le système algérien? Est-ce que c'est utile pour l'Algérie de mettre autant d'argent dans cet événement, où le système actuel a besoin de montrer à l'international et à l'intérieur qu'il a repris la main et que le Hirak finalement c'était un passage qui a secoué le système, qui a secoué le cocotier, mais l'arbre et le tronc il est toujours là. Alors, ce qui se passe, c'est que toute commémoration, moi pour les 50 ans, on les a fait à Paris, enfin on les a fait en banlieue parisienne, on était les seuls à les faire. Il n'y a rien eu, pas de soutien. Les commémorations de ce type sont importantes pour la cohésion nationale, ça on le sait. Après, évidemment, il ne faut pas se raconter l'histoire. Quand on fait des grands défilés, des spectacles, comme on voit les Jeux méditerranéens ont été extrêmement réussis en termes d'organisation, c'est très spectaculaire, ça a coûté très cher. C'est-à-dire que quand on veut de la qualité, il faut mettre le prix, c'est vrai. Et quelque part, un État, lorsqu'il fait ça, comme pour en parler à l'instant de la négociation internationale, c'est une façon de briller. En même temps, ça ne répond pas à toutes les problématiques du pays. C'est-à-dire que la question de la gabegie, la question de personnes qui ne sont pas à leur poste et qui occupent un poste illégitime, la question du développement économique et surtout de l'exportation qui est devenue obsessionnelle en Algérie, ce sont des questions qui sont centrales. Et c'est vrai que quand on met 5 milliards ou 6 milliards de dinars sur la table pour des commémorations, alors le pays ne se porte pas trop mal sur le plan macroéconomique, mais sur le plan microéconomique, c'est une autre affaire. C'est vrai que ça peut poser question. Et moi, je pense que ce qui se pose réellement, c'est que un pouvoir, quel qu'il soit en général, et particulièrement les pouvoirs du Sud, ont besoin de montrer une image forte pour balayer le passé qui était extrêmement négatif. Et c'est là où j'ai attiré votre attention sur les 50 ans qui ont été extrêmement nuls en termes de commémoration. C'était pathétique. Et là, on avait honte, clairement, sincèrement, en tant qu'Algérien. La plus grande révolution d'Afrique après celle de Abdelkrim Khattabi, c'est devenu ça. C'est quand même un peu compliqué. Et en même temps, cette façon d'en remontrer aujourd'hui pour montrer que l'Algérie a changé, c'est encore une façon de valider sa position. Moi, est-ce que l'Algérie a réellement changé? Parce qu'en parlant de la réussite des Jeux méditerranéens, l'Algérie s'est appuyée sur des compétences étrangères. Oui, donc énormément de passages, énormément de techniciens, même des techniciens de télévision ont été appelés de l'étranger. Donc il y a eu vraiment, là il y a
un sentiment d'injustice de la part de beaucoup de techniciens algériens qui n'ont pas été appelés et ils ont fait appel à des équipes étrangères et notamment espagnoles, portugaises, etc. La présence du prince héritier du Qatar n'est pas fortuite. Il a donné un coup de main important pour la réussite de ces Jeux-là. Donc, est-ce que appeler les compétences, comme le font des pays du Golfe, c'est une solution, mais faire ressurgir nos compétences, c'est aussi une réussite en elle-même. Le fait de fermer les portes de la capitale, est-ce que c'est un signal, vous estimez que c'est un signal de mauvais augure donné aux jeunes Algériens pour leur dire finalement, on sera toujours là, que vous reveniez ou pas? Pourquoi? Parce que les dates symboliques sont symboliques par rapport aux jeunes de Hirak. Et à chaque fois qu'il y a eu le 1er novembre, le 5 juillet, ils sont sortis en masse, surtout la première et la deuxième année du Hirak, pour montrer à ce système-là qu'ils veulent vraiment une réelle rupture avec la légitimité historique prônée par ce régime depuis l'indépendance. Alors déjà, il y a deux questions. La première, la question de savoir de faire appel à des techniciens ou des professionnels étrangers plutôt que les Algériens. Malheureusement, c'est une très mauvaise habitude qu'on avait déjà observée du temps de Bouteflika quand il disait on fait appel aux Chinois parce que les Algériens ne savent pas travailler, ce qui n'est pas très sympa. C'est un modèle qu'on a importé malheureusement d'Arabie et des Émirats arabes unis. Mais ils ont les moyens de leurs prétentions. Oui, ils ont les moyens, on a moins de moyens évidemment, mais il y a moins de monde chez eux, ils sont 200 000 habitants quand on est 44 millions. Ça a fonctionné là-bas, mais ça a fonctionné comme une sorte de miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'en vérité, les Émirats arabes unis appartiennent au reste du monde. Ils attirent beaucoup de touristes, c'est vrai, mais ça reste le reste du monde qui investit. Et c'est encore une culture anglo-saxonne que nous n'avons pas. Exact. Nous, en Algérie, on a des compétences qui ont été négligées. C'est pas qu'elles n'existent pas. Preuve en est, on vient qu'ici, pour vous donner une idée très claire, c'est qu'une fois que les Algériens leur lâchent la bribe, ils se mettent à travailler et ils travaillent bien. Il suffit de voir nos paysans dans le désert, sincèrement, je suis impressionné par ce que j'ai vu, ça commence à ressortir même dans les reportages français, où le travail des zones désertiques qu'on considérait comme étant un travail périphérique devient central en Algérie. Donc, vous m'avez dit que même la chaîne Canal 22 est le produit du Hirak. Tout à fait, oui, je le dis, sincèrement. Moi, j'allais dans des médias algériens en général, c'était pauvre, c'était un petit peu maladroit. Là, on est sur quelque chose de propre. C'est-à-dire que l'Algérie nouvelle, on en parle beaucoup, hein, c'est ce que le gouvernement vend à satiété, commence à démarrer parce que la jeunesse enfin travaille, parce que les compétences comme les vôtres existent et sont enfin révélées, ne sont pas limitées. Et c'est vrai que ce produit Hirak, c'est pour ça que moi je suis assez content d'avoir participé à ce mouvement-là dès le début. J'étais là dès le premier jour. À la place de la République, il n'y avait quasiment pas de Maghrébins, d'Algériens de France. C'était essentiellement des gens d'Algérie qui étaient, on voyait bien. Mais pour autant, j'ai filmé, j'étais avec un ami artiste d'ailleurs, et on a été impressionnés. Dès le premier jour, il y avait 3000 personnes. On s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose et qu'on ne pouvait pas passer à côté de l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire s'écrit. Elle s'écrit difficilement. Après, sur la question de savoir pourquoi la capitale serait fermée. Évidemment que le gouvernement sait que les dates essentielles, 1er novembre, 5 juillet, ou le 22 même à la limite, sont des dates qui sont centrales dans l'esprit de la cohésion nationale algérienne. Tous les Algériens vous diront toujours gloire à nos martyrs, vous diront toujours notre glorieuse révolution. Tout le monde l'a dans le cœur. Donc ça, on ne peut pas le retirer. On a pu leur confisquer leur pouvoir, on s'est réapproprié nos valeurs. On s'est réapproprié nos valeurs avec des figures de la Révolution qu'on a appréciées, qu'aujourd'hui on encense. Et cela est une chose intéressante dans la mesure où, effectivement, il n'y a pas un Algérien qui va confisquer l'Algérie aux Algériens. Ça, c'est positif. Et c'est vrai que ça inquiète les pouvoirs en général qui sont succédés, celui-ci particulièrement. J'ai envie de dire une chose importante. Moi, je pense que, sincèrement, j'espère évidemment qu'on n'aura pas de mensonges. Monsieur Tebboune a dit qu'il était là pour un mandat. Ils sont tous très inquiets. Je ne parle pas seulement de lui, je parle de l'entourage en règle générale, parce que le Hirak ne veut plus de mensonges. Si c'est un homme honnête, il arrêtera son premier mandat, et là on le félicitera. Et l'histoire retiendra le héros, parce qu'il aura tenu sa parole. Si en revanche il s'éternise sur un second mandat, au motif que soi-disant l'Algérie n'est pas prête, donc prendre les Algériens pour les imbéciles, pour dire que vous n'êtes pas capable de vous gouverner, style dictature royale, quoi. Là, on sera déçu. Et je pense que ce signe-là sera fort. Après, il ne faut pas perdre de vue une chose. L'Algérie post-Hirak est entendu. C'est-à-dire que le peuple algérien, s'il sort dans la rue, les autorités ont peur, parce que le peuple algérien a enfin pris la parole, s'est enfin manifesté, et de la plus belle façon qui soit. Et ça, c'est une chose que j'apprécie et que je garde en ligne de mire. Très bien. أستاذ سفيان عاد إلينا أعزائي المشاهدين. سفيان ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ قمالة ويقول باللي رانا في مرحلة ما بعد الحراك ويجب على تبون أن يفي بعهده ويروح بعد عهدة واحدة ويدخل إلى التاريخ من بابه الواسع. هل تظن باللي الحراك لن يقبل بكذبة أخرى وببقاء تبون لعهدة ثانية؟ يروح. نعم.
شوف اخ مهدي والاخ قلت لك الاخ اللي معاك وليك انت انه تبون في الجزائر لا يملك القرار في حد ذاته اسكو يريح ولا يزيد. مي انا اعتقد ان العهده الثانيه تاع تبون تبريبارات وندارت في هذه الالعاب في الالعاب البحر الابيض المتوسط تاع انه الجزائر جديده رايحين، لانه يدون ليماج سوا ديزون للخارج ولا الناس اللي مازال هنا تامن ان الدوله مازال قائمه، انه تبون هو الرجل الصالح لهذه البلاد اللي جاب بوتفليقه دخل العصابه، يحاسب الناس، واسمه يحارب المغرب، يحارب اسبانيا، يحارب الجميع. انا اظن تبون اذا كان السلطه الفعليه في الجزائر ما لقاتش اللي يرومبلاسيه راح يروح للدوزيام موندا، وانا عندي اعتقاد كبير انه تبون سيكون في العهده الثانيه الا ما مرضش طاح مريض ولا ما ماتش. ثانيتها لما انت ما يقدرش يفي، لانه لما انت تشاهد واسمه النشرات الثامنه والنشرات الاخباريه في القنوات السبعه ولا الثمانيه اللي راهم دارينهم، عمرك لا تشوف تبون، عمرك لا تشوف رئيس الجمهوريه، عمرك لا تشوف هذا الرئيس هذا واش قام واش دار الاعمال اللي قام بهم. عنده 3 سنين بريسك 3 في ديسمبر هذا يدير 3 سنين. حنا من نشعلوا التلفزيون نشرة الاخبار لو كانت تحسبها تلقى رايحه ما بين ان كاردور 20 مينيت رايحه شنقريحه، واش دار شنقريحه وكورد لا جورني. يعني تبون تقدر تقول هو واجهه سياسيه مدنيه للعسكر وفقط، كما كانت الواجهه السياسيه للعسكر منذ 62 يحط لك المدني وهو اللي يحكم في البلاد. يعني لا اظن انه تبون راح تكون غير هذه العهده، ستكون العهده ثانيه، لانه هو سيخرج علينا الاعلام في 2024 ويقدم لنا حوصله تبون وانجازاته، منها انجازاته اللي هي الالعاب البحر الابيض المتوسط، منها لو ديفيلي تاع لو 5 جويي، ومن هذا هو. لكن الاهم اللي كان لازم يديروا تبون باش يخرج من لا غروند بورت، هو كان عليه نورمالمون انه يدير عهده واحده، ثانيتها يقفل الازمات الداخليه اللي راهي عنده. يقفل باغ اكزومبل نروحوا كما قلنا المره اللي فاتت نعاودوا نولوا الحكايه الشمل اللي دارها، اللي عندنا لحد اليوم 265 سجين معتقل رأي. تعرف باللي هاد الناس هذوما 265 اللي هي لي ريمور صافي بريسك ان موا هكذا سيدي ريمور 5 او جاي 5 جويي وراح يخرجوا. تعرف حنا الجزائريين هذوما ولاو قايتك محللين ولاو قايتك عندهم مصادرهم الخاصه، ستان بروبليم ولا في الجزائر الكل الناس عندها مصادرها. يقول لك لو 5 جويي راح يطلق سراح المساجين معتقلي الراي. شكرا سفيان، ابقى معنا من فضلك. استاذ جمال، سفيان راه يقول باللي c'est déjà joué d'avance le deuxième mandat et que finalement il n'est pas c'est lui qui prend la décision ou pas, parce qu'il a donné l'exemple du JT du 20h, c'est 15 minutes de Shengreha. Oui, donc pour lui, c'est les Jeux méditerranéens, c'est une carte pour le deuxième mandat, et il parle aussi des 250 prisonniers du Hirak qu'il veut utiliser comme carte pour poursuivre son mandat. Ça s'est répandu récemment que M. Tebboune allait gracier ces prisonniers de Hirak le 5 juillet. Donc, si ça se fait, ça va confirmer cette information. Si ça ne se fait pas, ça va le discréditer et on va rentrer dans une crise qui va durer encore longtemps. Mais est-ce que vous estimez, vous, comme quelqu'un qui regarde les événements en Algérie depuis la France, cette relation historique entre l'Algérie et la France, est-ce que vous estimez que le deuxième mandat de Macron nécessite automatiquement, pour aplanir les choses avec l'Algérie, un deuxième mandat avec Tebboune? J'estime, quand on a un homme de parole, et Tebboune dit qu'il est un homme de parole, que indépendamment
du fait qu'il y ait une tension entre la France et l'Algérie, mais ce n'est pas la France qui gère l'Algérie, que je sache. Il a dit qu'il arrêterait pour montrer au peuple qu'il est à la hauteur. Bouteflika aussi, il a dit en 2012 qu'il allait passer le témoin. Tout à fait. Il est resté 8 ans plus. Après, il y a une éthique cérébrale, et effectivement, il n'a pas tenu sa parole. Les hommes de parole, on parle de la parole en arabe, ça a un sens quand même, c'est pas donné au hasard. Et donc, j'estime que s'il ne tient pas sa parole, ce sera extrêmement décevant, non pas seulement pour lui, parce que c'est quand même lui qui s'engage, mais pour le peuple. S'il annonce qu'il est une sorte de pharaon après moi le déluge, ça ne marche pas. Tout le monde a cru que Bouteflika après lui le déluge, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, il n'y a pas besoin de lui pour que Macron, qui est déjà plutôt favorable à un rapprochement entre la France et l'Algérie pour des raisons économiques évidentes aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un Tebboune, il y a besoin d'un interlocuteur qui l'écoute, c'est tout. Macron, il est parti pour 5 ans, il fait son deuxième mandat pour le coup, ça va s'arrêter. Et donc c'est comme ça. Et j'ai envie de dire que il a terminé son premier mandat en donnant le sentiment d'être fatigué de cette relation, de ces non-dits avec le système algérien. Il a même utilisé des termes crus, utilisés pour la première fois par un président français, en utilisant une autorité politico-financière. J'admettais à tout. Donc, est-ce que vous estimez que c'était le ras-le-bol d'un président français qui ne voulait plus avoir de relations avec un vieux du système? Finalement, il a réalisé que le Hirak aurait pu être une option, parce que tout au début, la France est restée spectatrice. Et vous étiez présent pendant le Hirak en France. Les autorités françaises n'ont pas daigné donner la moindre importance à cet événement et à ce qui se passait à Place de la République. Il y a des réalités. D'abord, on va commencer par le premier point. Macron est le seul homme politique français à en avoir fait plus en 5 ans par rapport à l'Algérie que tous ses présidents. Il a eu le courage, oui, mais plus c'est... Plus si en termes symboliques forts. Moi, j'ai un ami que vous avez certainement connu, Sabi Boumendjel, qui est donc le fils d'Ali Boumendjel, qui est mort malheureusement en 2014 et qui s'est battu toute sa vie pour que la France reconnaisse qu'il a été assassiné par l'armée française. Macron a fait ce geste. Il n'a pas été voir sa famille malheureusement, mais il a vu sa famille. Ensuite, il a fait aussi par rapport à Audin. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire qu'il ait été voir sa femme avant qu'elle ne meure, chez elle. La symbolique est forte. Ensuite, il a parlé, avant l'élection présidentielle, il a parlé quand même, et c'est un vrai problème pour la France, de crimes contre l'humanité. Il a rendu les crânes algériens. Des choses comme celle-là ont été multiples. Après, effectivement, il y a un problème, mais il ne faut pas oublier que Tebboune a dit immédiatement, quand Macron a été réélu, je salue sa réélection. Donc Tebboune est content de cette réélection. Il y a le discours de Macron et il y a la réalité. Macron ne s'intéresse pas à ce que pensent les peuples, ce n'est pas son propos. On l'a vu en France avec quand même le mouvement des Gilets jaunes, il n'a pas vraiment été à l'écoute. En Algérie, c'est pareil. Le Hirak ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est les décisionnaires. Et en l'occurrence, il préfère avoir un Tebboune au pouvoir avec lequel il peut discuter, puisqu'il a été reconnu comme étant le président immédiatement par Tebboune, et discuter avec un homme avec lequel il a sans doute peut-être des possibilités de convergence, plutôt que discuter avec des gens qu'il ne connaît pas. Et puis surtout, Macron est un pragmatique. Il se fiche complètement de ce que la société peut devenir. Ce qui l'intéresse, c'est que les comptes de son pays fonctionnent bien, qu'il rétablisse les comptes, les grands comptes, puisqu'il est surendetté aujourd'hui, et que la liaison avec l'Algérie par rapport au gaz, par exemple, la France vient de perdre 17% de son importation de gaz russe, elle espère obtenir un accord avec l'Algérie. Donc tous ces éléments pragmatiques conduisent un homme qui est un homme de la banque au départ, qui est un homme pragmatique, Macron, à faire des liaisons avec l'Algérie. Puis c'est pas un enfant de la colonisation, c'est pas un enfant des rapatriés, il n'a rien de tout ça. C'est ce qui fait que Macron l'a fait plus. Évidemment, vous avez souligné le fait que derrière, il y a eu des propos extrêmement tendancieux. Mais bizarrement, ça n'a pas choqué les Algériens outre mesure. J'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu un rappel d'ambassadeur pour la décoration, mais ça n'a pas été grand-chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un bras de fer qui est en train de s'exercer sur la question mémorielle et que ça va être réglé pour l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est évident, et pour que les Algériens puissent commencer à dire finalement on a dépassé le passé. Mais le passé ne passe pas. Il y a quand même des choses, les crimes contre l'humanité sont indiscutables. Très bien. أعود إليك أستاذ سفيان. سؤالي الأخير إذا سمحت. هل تظنون بأن الحراك سوف يعود بقوة كما ينتظره العديد من شباب الحراك، أم أن هذه الصفحة طويت ونحن فيما بعد الحراك كما قال جمال أبينا، ويجب على الشارع الجزائري أن يتخندق مع السلطة الجديدة وأن يسعى إلى بناء جزائر جديدة معه في جو ملائم وقابل بالوضعية الحالية كما يقول النظام الجزائري؟ يقدر يمشي مع السلطة هذه بليتو، ماشي مع السلطة، يتأقلم لما تكون هذه السلطة فاتحة الأبواب السياسية والإعلامية وكل شيء. أما هذا النظام اللي غلق كلش، واش راح تتأقلم معاه؟
واش قال غدير كلش أحزاب سفيان سياسية. باسكو تبون في عندما زار قطر قال باللي خيارنا الديمقراطي لا رجعة فيه، وامام الشباب الجزائري الان ان يبرهنوا باللي راهم ولاد هذه البلاد صح ويخدموا بكل حريه، والاعلام وكاين لي سباس بور بروفي لي كومبيتونس تاع الناس سواء في السياسه سواء في الاعلام سواء في خبرات الجزائريين. لكن قال باللي المناخ ملائم باش الشاب الجزائري يدير السياسه، لكن يجب عليه ان يحترم الدوله. هو يقول بس هو راه الجو هذايا احزاب سياسيه، كاين عده ناس حتى اللي كانوا شيتوا شويه للنظام في وقت الحراك دومونداو ديزاغريمون، ما طاولهمش احزاب سياسيه، جمعيات ما كانش. كاين بزاف ناس ما عندهمش، كاين بزاف ناس حتى دوكا ما يقدرش يمشيو في الجي سونتر، كاين بزاف شباب من الحراك اللي كل دقيقه يستنى يدخلوا لا بوليس في الدار، كاين بزاف الناس كيفاش وين راهي حريه الاعلام هذه اللي انت معارض، اعطيني معارض من المعارضين الجزائريين، حتى حسب الاحزاب السياسيه اللي عندها ديزاغريمون اعطيها لي تجوز في التلفزيون. ما عندنا تعرف باللي في وقت 2019 في بدايه الحراك كان بوتفليقه على راس الدوله، على راس السلطه والنظام، وكان المعارضين يجوا في التلفاز، سواء ما نهضرش على التلفزيون النظامي لانه التلفزيون الحكومي عمرنا لا شفنا فيه المعارضين يجوزوا ابار لا بيريود تاع 89 91 سي تو. مي يعطيني حتى القنوات الخاصه اللي هي خاصه محره في تسيير قنواتها، عندها سرجان عند الباب ما يخلي حتى واحد يدخل. ما تبون هو يقول هكذا، تبون لانه تبون عايش في عالم اخر، شوف تبون والجماعه هذو عايشين في عالم غير العالم اللي عايشينه، عايشين في واقع غير الواقع اللي عايشينه. تمارس السياسه عندك حاجه باش تحب صح الناس تنتجري هاد لا بوليتيك وتشوف لازم تعطي بوادر. البوادر هي كاين 2 3 مش حاجه كبيره بزاف، انت على الاقل كان عندك حاجه ديجا. سفيان مازلت معنا؟ ندير مصالحه حقيقيه. اني معاك. سفيان قبل ايام كان معنا ابراهيم العلامي وقال لنا كلمه اثرت فينا كثير احنا هنا في القناه، قال باللي دوكا ما نقدرش نروح نشري خبزه، الخباز ما يبيعليش، ما نقدرش نروح نشرب قهوه، ما نقدرش نتلاقى مع الناس في الكارتي. هل تظن باللي النظام نجح في زرع الخوف في الشعب حتى ولاو ما يساندوش حتى وجوه الحراك؟ هل تظن باللي لغه القوه والعنف اللي انتهجها النظام هي سيده الموقف الان، ويجب على الحراك أن يعود بقوة لاسترجاع تلك المهابة التي فرضها، لأن الشعب هو مصدر كل سلطة، لكن أبارامون الشعب الآن راهو خايف، الاعتقالات، التهديدات، منع الناس من السفر، منع الناس من العمل. هل استطاع النظام أن يزرع الخوف في قلوب الناس؟ أكيد زرع الخوف في قلوب الناس، لانه انت الاخ ابراهيم عنده الحق شو يقول. هو اللي راهو يصرى لابراهيم يصرى الكثير من النشطاء في هذا الحراك. انا نجبد انا اكزامبل، انا عندي عام ما مشيتش في الجي سونتر، عندي عام ما مشيتش فيها الجي سونتر، عام اكزاكتومون عام ما مشيتش فيها ابي الجي سونتر. انا لا سفيان ممنوع عليك ولا تخاف ولا؟ مش ممنوع عليا، ما باسكو نقدر نمشي يجي بوليس يديني يبيتني يقعدني يومين ومن بعد كي تضبطي القضايا دير لي قضيه وتدفعني بتهمه المشي في شوارع العاصمه. ما اي تهمه، شوف التهمه اللي يحبها هو واحد ما يسالو. تعرف باللي الضبطيه القضائيه هي اللي تدير لك التهمه. لما انت تكون عندهم يديروا لك الضبطيه القضائيه تدير لك التهمه، وكيل الجمهوريه ما يشوفش فيها، ما يشوفش الاقوال تاعك، وكيل الجمهوريه يشوف الضبطيه القضائيه واش كتبت. السلام عليكم. وتروح مدفوع بالموندا ديبو، هذا الموندا ديال الحبس المؤقت اللي هذا في الجزائر. الناس اللي عندها عام وعندها 6 شهور وعندها 7 شهور، حتى الناس تخاف منك. اللي نقول لك حاجه، كاين ناس انا نعرفهم، كاين ناس كي تمشي معاه يقول لك يا اخو اسمح لي والله ما نقدر نهضر معك. كاينين بزاف اللي يتعرض ليه ابراهيم، يتعرضوا ليه بزاف الناس في الجزائر هذه، لانه الناس الله غالب الناس عندها تخاف، تقول لك انا يا خويا ما ندخلش للحبس، وعندها الحق. الخوف هذا امر طبيعي عند الانسان. تعرف باللي كل واحد كيفاش الطاقه، كيفاش يقولوا كل واحد قدره واش يتحمل. كاين اللي يتحمل الضغوطات كاع، كاين اللي ما يتحمل كيف ما يتحملوش. هذا الامر هذا سي ليجيتيم. عوده الحراك يعود. شوف الو، تسمع فيا؟ انا نسمع فيك سفيان. نعم
الو. أنا نسمع فيك شوف، سفيان، عودة تفضل. الحراك عودة الحراك وثورة الابتسامة لا محالة منها. تولي لو ديكليك يكون. شوف شكون اللي قال الجزائريين بعد 30 سنة، 92 2019، يعني حوالي 30 سنة لي زالجيريان كلمة ما قالوهاش. بصح لما الجزائري تمس في كرامته، خرج عن بكرة أبيه، والحاجة البلوز امبورطون أنه نحى بوتفليقة، وكان بوتفليقة راح يورث لنا السعيد وخوته. هذا الحراك حبس هذا الشيء، والحراك يولي اليوم، ماشي اليوم، غدوة، ماشي غدوة، العام الجاي، على 5 سنين، على 10 سنين، يعاود الجزائر معروفة أنها كل 25 كل 15 سنة تنتفض. راح يولي بيان سور لازم كي يعاود يولي بطريقه ذكيه اكثر من اللي كانت، ولازم يصحح الاخطاء اللي درناهم نصحوهم. وهذا الامر هذا مش ما هي بالنسبة لك سفيان؟ سفيان، ما هي بالنسبة لك أهم الأخطاء اللي سقط فيهم الحراك ويجب تصحيحها؟ اهم خطا هو التخوين والانقسامات. نعطي لك، كنت تحكي نتاعك، كنت تحكي والاخ على لا ريبوبليك، كان قادرين لي زالجيريان اون فرنسا هكذا، كانوا قادرين كش يقولوا يديروا حاجه في فرنسا، حتى الحكومه الفرنسيه والدوله الفرنسيه تتدخل لهنايا، باسكو عندنا كاين ان ليان كبير ما بين النظام الفرنسي والنظام الجزائري، ما نكذبوش على بعضنا. كانوا قادرين لي زالجيريان اون فرنسا في لا ريبوبليك. انا ما رحتش، بصح يحكوا الناس انه لا دي هذا الحراك في الخارج سفيان، لكن الحراك في الداخل، ما هي أهم الأخطاء التي يجب عدم تكرارها في المستقبل؟ أهم الأخطاء هو عدم تنظيم هذا الحراك، هذا أولا. ثانيتها عدم وضع خارطة الطريق، لأنه ما نقدروش نمشوا غير الجمعة والثلاثة، لازم تكون عندنا خارطة الطريق للمستقبل. لأنه أنت أو تنازل لك البوفوار على السيستم وتنازل لك على النظام. أنت وش يكون عندك؟ لازم تكون عندك حاجة، لازم يكون عندك بديل، مش غير الشيعة. وزيد ثالثة الأكثر، الحاجة التروازيام لا بلوز امبورطونت، انه الاخوه لازم كيفاش يتخلاوا عن المشاكل الشخصيه اللي بيناتهم، لانه الامر كبير على الشخص. انا الامر هو بلاد، مش فلان مليح وفلان عيان، ولا انا ما تفاهمش مع غاني، ولا ما تفاهمش مع الاخر، مع رابح، ولا مع قدور، ولا مع مصطفى. الامر اكبر من هذا، هو راهي بلاد في اللعب. صافي المشاكل الشخصيه تاعنا ولا الخلافات الشخصيه لازم نخلوها دو كوتي. من بعدك عندك حاجه اسمى من الخلافات الشخصيه اللي هي بلاد، لازم انت تصوفيها. هذا خطا وقعنا فيه، كاين بزاف اخطاء. شكرا سفيان، وصلت الفكره. المسيرات خطره في السمانه، خطا هذا كنا بالنسبه لك خطا، نعم. شكرا سفيان. نعود اليك استاذ جمال. دوك نولي لك سفيان خويا. استاذ جمال، Sofiane, il est en train de dire que le tout sécuritaire, c'est lui qui s'impose actuellement en Algérie. Les gens ont peur. Il y a des hirakistes qui ne peuvent pas marcher dans la capitale. Lui, ça fait une année qu'il ne s'est pas baladé dans la capitale parce qu'il a peur d'être interpellé, juste parce qu'il s'est promené dans la capitale Alger. Il y a eu un autre invité qu'on a eu il y a quelques jours. Il ne peut pas aller faire ses courses, il ne peut pas s'attabler dans un café parce que les gens ne veulent plus le voir dans leur commerce. La peur est omniprésente et omnipotente en Algérie. Est-ce que cette main de fer qu'a utilisé le régime actuellement va lui exploser dans le visage, comme on dit en France? Est-ce que vous estimez qu'il y a encore de l'espoir que le hirak qu'on a vécu le 22 février 2019 va revenir, parce que les mêmes ingrédients sont toujours là, les mêmes injustices sont toujours là, et les mêmes aspirations aussi de ces jeunes sont toujours là? Je ne sais pas s'il va revenir, parce que je pense qu'il y a une lassitude des Algériens malgré tout, même s'ils ont fait un travail extraordinaire. Je ne sais pas s'il va revenir, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que d'entendre que quelqu'un ne peut pas marcher normalement dans une capitale comme Alger, c'est pas normal.
Mais je pense que c'est une crispation qui existe, qui est liée à peut-être de mauvaises habitudes qui ont une longue durée dans le temps. Je prends l'exemple tout bête, par exemple, Chenguereha. Je trouve, moi, à titre personnel, je ne trouve pas normal que ce monsieur qui frôle les 80 ans soit encore aux commandes. Je veux dire, un général de corps d'armée, on peut le mettre à 50 ans, 55 ans, mais à la retraite, c'est 60 ans, 65 ans. Exact. Donc là, on a un problème avec ça, c'est-à-dire que la transmission n'est pas faite. Et je pense que des gens qui ont des vieilles habitudes comme lui, Chenguereha, il fait partie de toute cette cohorte de personnes qui ont dirigé le pays depuis la Révolution. Tebboune aussi. Tebboune, bien sûr, mais Tebboune est plus jeune à la limite dans l'absolu, à peine plus jeune en réalité. À 4 ans de moins. Oui, c'est vrai, à peine plus jeune, mais j'allais dire que Tebboune n'est pas un militaire. C'est la petite différence, quoi. Les autres sont des militaires de longue date et se drapent dans le principe de la révolution algérienne. Et donc, ils ont des réactions qui flirtent avec la paranoïa. Alors, elle peut s'expliquer pour certains abords. L'Algérie, toutes ses frontières, est inquiète, évidemment. Et en même temps, elle ne peut pas le faire, enfin, on ne peut pas être paranoïaque avec son peuple. Ça, c'est pas normal. Surtout qu'ils ont montré, je parle de tous les Algériens, ici et là-bas d'ailleurs, hein, une image quand même d'un peuple digne, organisé, sérieux et non violent. Et ça, c'est quand même une belle image que le monde n'a pas voulu voir, ou surtout les Français d'ailleurs au demeurant. Mais cette image-là devrait ne pas les inquiéter. Alors que des gens fassent du Hirak, moi je suis pour la démocratie. Tout à l'heure, il a évoqué l'année 89 à 91, où on était vraiment dans un mouvement démocratique en termes d'échange qui était incroyable. Genre, je me rappelle des débats, ils étaient enflammés. C'était magnifique. C'était la première fois dans le monde arabe, on ne parle même pas de l'Algérie, du monde arabe, où des gens pouvaient parler honnêtement et critiquer un système. Après, ils l'ont éteint malheureusement en 91. Et aujourd'hui, je pense que les autorités algériennes devraient ouvrir la voie à ces débats, même vos chaînes devraient être diffusées là-bas, pour que tout le monde puisse donner son sentiment, parce que la critique fait progresser les choses. Et le problème des dirigeants arabes en général et des nôtres en particulier en Algérie, c'est que ce qui a fait la puissance du monde arabo-musulman, c'est les conseillers qui étaient des philosophes, des poètes et des intellectuels. Aujourd'hui, les hommes qui gèrent les États arabes ne sont pas conseillers. Ce qui fait qu'on est arriéré. C'est-à-dire que l'homme qui va prendre une décision va la prendre de façon autocratique, sans réflexion, sans projection, par réaction, alors qu'il faut penser une décision. Et le problème de ces dirigeants qui sont autocrates, c'est qu'ils pensent qu'ils ont toujours raison, qu'ils sont infaillibles. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment ne pas faire confiance au peuple algérien. Même Hirak, hirakistes, opposants de longue date, RCD, j'en passe, c'est les meilleurs, ça n'a aucune importance. Il faut les laisser s'exprimer. Parce que s'ils ont raison, eh bien on avance, et s'ils ont tort, ils sont éteints. Sofiane, il a dit quelque chose qui, à mes yeux, est assez important. Il a dit que le Hirak va revenir. Aujourd'hui, demain, dans 5 ans ou dans 10 ans, parce que c'est une vérité et c'est une idée. Et il a dit aussi, il reproche aux Algériens de l'étranger, aux hirakistes de l'étranger, et surtout en France, de ne pas avoir créé un front qui suscite l'intérêt des autorités françaises. Alors, on n'a pas su créer un mouvement politique après ce mouvement de Hirak. Moi, je m'inscris dans une démarche économique. Je dis aux Algériens que si on nous a confisqué le politique, et c'est vrai, vous avez la possibilité, vous en tant que singularité, qu'élément indépendant, puisqu'on est tous malheureusement très indépendants, tous très autocentrés, un peu égoïstes, d'investir chez vous et de développer quelque chose à votre niveau. Je ne crois pas aux grands chantiers lancés par l'État, parce que malheureusement, en général, les grands chantiers sont confisqués. Je crois à l'individu. Et en l'occurrence, cet individualisme qui est un produit de la France, on a été traditionnellement éduqués par l'individualisme comme ça, eh bien, il nous a trop impactés. On est incapable, et on voit bien que les Marocains qui n'ont pas ce problème, les Marocains sont très organisés, sont à l'Assemblée nationale, sont conseillers, ont des groupes de pression, ils ont fait ce que nous ne faisons pas parce que l'État nous a négligés. Je parle de l'État traditionnel depuis la Révolution. Il nous néglige à telle enseigne qu'on ne peut même pas aller chez nous à moins de 600 euros. C'est pas normal, c'est vraiment une façon de nous exclure. Ils nous ont négligés parce que les rares organisations algériennes en France, comme l'Amicale des Algériens, ne faisaient rien. Donc c'est vrai qu'on a été négligés et que les Algériens de France n'ont pas pris la mesure de l'importance de ce qui se passait chez nous en Algérie, mais surtout n'ont pas su s'organiser. On n'a pas l'organisation algérienne en France, il n'y a rien. Donc la problématique qui se pose, c'est pourquoi nous ne sommes pas organisés. Réponse, parce que nous sommes atomisés. Et aujourd'hui, si on a un sentiment commun avec l'Algérie, ça se réduit à une seule chose, et c'est triste, le foot. Et c'est vrai que le foot génère et catalyse des forces incroyables. Dès qu'on gagne un match, c'est extraordinaire ce qui se passe à Paris. Mais il n'y a que ça. Il n'y a pas d'idée commune en termes politiques. Et ça, c'est un truc qui est problématique dans la mesure où, effectivement, c'est ce qui fait que l'Algérie n'avance pas. La diaspora algérienne, c'est 20%. Vous vous rendez compte le chiffre ? 20% des Algériens sont en dehors des frontières. À part les Libanais, je ne connais personne qui a un tel chiffre. 20% qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice et qui ne le font pas parce qu'on n'est pas organisé. Donc c'est vrai que la question qu'il pose est juste. Pourquoi nous n'avons pas fait pression vers les autorités françaises ? Simplement, et la réponse je lui donne, lui il est expert en Algérie, il est sur place, donc je ne vais pas lui expliquer ce qu'il vit. Eh ben, je peux lui dire qu'ici, on n'a aucune organisation, on n'existe pas. C'est ça la problématique. Sofiane, ما هي الرسالة التي تبعثها للجزائريين في الخارج justement باش ما يديروش الأخطاء اللي هدرت عليهم وباش يحميوا
هذه الفكرة التي قلت بأنها لن تموت وسوف تعود حتما إلى الجزائر؟ انا نقول على الاخوه انه انا نقول توجور عندي الكلمه هذه تاع الخلافات الشخصيه. هذا سيبانا واش اللي راهم تماك اونتي كل واحد اونتي. هما 70 جروب اونتي. انا نتمنى من الاخوه انهم يجتمعوا في بعضهم، ينساو الايديولوجيا، ينساو كل شيء، لانه هاد الامورات هذه كاع يتخدم النظام وتخدم لو سيستم تاع انت قبايلي والاخر عربي الاخر اسلاميست الاخر لايك الاخر سي با غوش. هذا كاع الامر هذه الانقسامات تعرف باللي النظام تاع الجزائري ورد على الاستعمار الفرنسي شيء واحد اللي هو فرق تسد، يدخل لك في النص الامورات الجانبيه ويتيهك فيها وانت تتوه وهو راه يلهيك بواحد الامورات وتنسى الامر الاساسي اللي هو يفو سوفي لالجيري. هذا هو الصح. لا دياسبورا كيما كانت في وقت الثوره على في ان غرو رول في وقت الثوره دوبي 54 62 دارت عمل جبار للجاليه في وقت فرنسا، حتى انه تنقلت الثوره منا للتماك كانت عندها صدى كبير. كيما دركا عندهم لا دياسبورا انه هذا سي ان طرافاي لا غالب على احنا معروفين احنا لا غالب لي زالجيريان لا بليبار دي زالجيريان اللي راحوا منا راحوا على اساس باش يعيشوا معيشه افضل. استاذ سفيان، هذا وين وصلني واحد الخبر نتقاسموا معك باش تعطيني السونتيمون تاعك. خونا محاد قاسمي عطوه 3 سنين، هو عقب ديجا عامين، دوك لازم يزيد يعقب عام حبس. لا تظن خويا سفيان باللي هذه القرارات الظالمه اللي راهو يستعملوا فيها أجهزة الأمن في بلادنا والعدالة والقانون في الجزائر كلها راهي تشعل في النار باش الحراك يعود وباش الشباب يولي الآن يخاف أنه يتكلم في صفحات فيسبوكية والمواقع التواصل الاجتماعي، باش واحد يعطيه 3 سنين من أجل منشور هو كان يدافع على أفكاره، هو ضد الغاز الصخري، ضد الهيمنة تاع الشركات الأوروبية في الجنوب الجزائري، والآن كنا نستناو فيه باش يطلقوه، زادوا عطاوه 3 سنين، صافي دير باللي فا باسي اونكور اون اني دو بريزون. دونك كل هذيك التخمينات اللي كانت تقول باللي تبون راح يطلق الناس لو 5 جويي ممكن تكون فزاعة فقط، ومن بعد نوليو بخفي حنين. والله واش نقول لك يا خويا، جو عطيت لنا خبر اللي استغفر الله. تعرف محاد مسكين، على بالك اللي يعرف محاد هذا هو المشكل. اللي يعرف محاد انا نعرفه محاد من 2014 اللي استغفر الله. واش نقول ربي يكون معاه، هذا هو الصح. وتعرف باللي محاد كان يخلص ضريبه تاع انه فضح هذا النظام، والنظام بوتفليقه بتواطؤه مع الخارج لنهب ثروات الجزائر. تعرف محاد يعاقب لأنه محاد زرع فكر جديد في الجنوب اللي هو أنه أهنبهم جزائريين ككل الجزائريين، وهذا الثروات واقفين عليها. كان محاد اللي أكثر من 30 صد منيع في الجنوب. لا حول. بارك الله فيك سفيان، ربي ان شاء الله يطرق صلاح خونا محاد وصلاح كل المساجين الجزائريين. Sofiane est très ému parce qu'on lui a appris une mauvaise nouvelle. Un jeune du Hirak du Sud, Mahad Ghasmi, a été condamné à 3 ans aujourd'hui. Il a passé déjà 2 ans en prison. Son seul tort, c'est d'avoir défendu les intérêts de l'Algérie. Il était contre le gaz de schiste. Il a dénoncé l'implantation des pôles industriels français et anglais et américains dans le sud de l'Algérie. Il se trouve en prison. Donc on est tous émus, on est tous impactés par cette décision injuste qui touche un jeune Algérien qui a essayé de défendre l'Algérie. On est en train de vivre quelque chose d'innommable, quelque chose d'injuste dans ce pays-là, et il faut absolument que le Hirak revienne, sinon on va se retrouver encore une fois reparti pour 50 ans avec un système autoritaire, dictatorial, qui va mener l'Algérie à une autre catastrophe. Bon, déjà, j'ai une pensée pour ce jeune parce qu'évidemment, il a défendu une cause juste. Je connaissais déjà son histoire et le combat qu'il a mené, qui est noble. Il veut protéger la terre algérienne de la destruction
par l'exploitation du gaz de schiste, qui est un système extrêmement tendancieux et qui va détruire littéralement les nappes phréatiques. Donc là, c'est pas normal. Interdit en France. Interdit en France, mais les Français aiment bien Par polluer. Ségolène Royal que vous avez. Absolument. Les Français aiment bien polluer dehors, mais pas chez eux. C'est-à-dire que quand ils font des essais nucléaires, ils les ont fait chez nous. 4 essais à ciel ouvert. Yeah. Et mon père, paix à son âme, a subi. Ouais. Et il a subi ces essais. Il a été exposé à cause de la guerre des sables de 63 imposée par Hassan II, et non pas le Maroc. Hein. On distingue les deux quand même. Exact. Et donc il a subi l'exposition à ces essais nucléaires. Je pense que les militaires marocains qui étaient là-bas aussi sont en train de mourir de cancer, parce que la plupart des Algériens à Paris qui sont traités pour des leucémies, c'est lié à cette époque-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est bien qu'il ait rappelé une chose, c'est qu'effectivement, la diaspora a aidé la libération de l'Algérie. On a apporté des valises de billets dans les années 50. Bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai dit... Le Parti communiste, les philosophes, les intellectuels français. Tout à fait. Et puis, pas seulement, les Algériens, le petit lambda, le petit travailleur, tous ces malheureux qui étaient concentrés dans les bidonvilles à Nanterre, ils ont aidé aussi à la libération de l'Algérie. On a encore 2 minutes, Gamal, j'aimerais bien te poser une dernière question. Macron a commencé avec fracas son deuxième mandat, en étant hyper fragilisé. La rentrée fracassante du Front National au Parlement. Rentrée aussi avec un slogan qui est cher aux extrêmes droites, l'Algérie française. Absolument. L'Algérie n'a pas répondu. Cette diplomatie forte que vous défendiez au début n'a pas répondu. Par contre, tous les jours, dans les médias algériens, on voit un hirakiste, un ancien militaire, Ben Halima, qui donne une nouvelle version des faits pour dire que les mouvements algériens à l'étranger sont des mouvements terroristes et que les porte-voix du Hirak sont des terroristes aussi. C'est caricatural, malheureusement. Ouais. Voilà, ça, c'est la réduction, comme d'habitude, dès qu'on n'aime pas quelqu'un. Mais une minute, s'il vous plaît. En une minute, simplement. Le Front National est à 89 députés. Il a vomi, littéralement, on peut parler de vomir sa haine des Algériens parce qu'il s'est fondé contre l'Algérie. L'Algérie devrait prendre très, très au sérieux les propos de ce déséquilibré qui a été soutenu par Marine Le Pen et qui montre que le Front National reste un front anti-algérien. Et je le dis et le répète, le Front National s'est fondé 10 ans après la guerre d'Algérie. En réaction au Front de Libération Nationale, ils ont juste retiré Libération. Plusieurs OS. Absolument, mais ils ont retiré Front National, c'est Front de Libération, retire Libération, on garde que Front. Donc c'est des gens de l'OAS, des anciens nazis, des néo-nazis, des pétainistes, de la racaille en somme, qu'on n'aime pas en Occident, soi-disant, mais là, en l'occurrence, ils ont siège à l'Assemblée et ils vont influencer très durablement l'Assemblée. Donc l'Algérie devrait vraiment faire attention à cela. Mille merci, Gamal, pour votre présence et votre franchise. Shukran. لأخونا سفيان هداجي ناشط كان معنا من الجزائر. وصلنا إلى فقرة الجزائر في أسبوع بريشة الكاريكاتير تاع كانال 22 notre dessinateur غيلس فابقوا معنا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة ووفائكم لقناة 22. ابقوا على خير.